अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT, JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार IPS ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी और वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के 24 घंटे अवामी कर्फ्यू की अपील पर अवाम की जानिब से हौसला अफजा रद्द अमल जाहिर होने पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि ये तमाम कारगुजारियां व हिकमत अमली कोविड-19 मुहलिक कोरोना वायरस के शर से रियासत तेलंगाना व मुल्क के अवाम को महफूज रखने के लिए अख्तियार की गई हैं। उम्मीद है कि इसके समरावर नतायज बरामद होंगे। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में जुमलावन 21 कोविड-19 मुहलिक कोरोना वायरस से मुतासिरीन का गांधी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, जिसमें से तकरीबन गैर मुल्की या बैरूनी मुल्क बरसर रोजगार हैं। यही वजह है कि बजरिया तैयारा हैदराबाद आने वाले तमाम गैर मुल्की मुसाफिरीन सयाहों की थर्मल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर की जा रही है और उन पर गहरी नजर रखी जा रही है। किसी भी मुतासरा शख्स या निशानियां महसूस होने वालों की कड़ी जांच की जा रही है। मुश्तबा अफराद को उनके मकानात व दीगर मुकामात पर क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि मुकामी अवाम को कहीं इनके शर से मुतासिर न हो सके। कमिश्नर साइबराबाद ने मजीद कहा कि इस हिकमत अमली के पेश नज़र रियासत तेलंगाना के तमाम महकमे जात शब रोज़ अवामी खिदमात में हमातन गोश मसरूफ़ हैं। उन्होंने अवामी डिसिप्लिन पर रियासत की अवाम की सिताइश की। उन्होंने अवाम से फिर एक मरतबा अपील की कि वो इस इम्तिहान की घड़ी में सब्र और तहम्मुल से काम लेने का उन्होंने मशवरा दिया और घरों से कल सुबह 6 बजे तक बाहर न निकलने की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को चाहिए कि वो अपनी बीवी बच्चों वालिदैन के साथ वक्त गुजारे। मुहलिक कोरोना वायरस की जारी चैन को तोड़ने हिकमत अमली की ये पहली तरजीह है। उन्होंने कहा कि घरों से बाहर निकलना नागुज़िर हो तो ही बाहर निकले, हत्तल इम्कान जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही अपने कामों को अंजाम दे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि मौजूदा सूरत हाल मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र शादी ब्याह दीगर तकारीब को मुलतवी कर देना चाहिए। अवामी इज्तिमा में हिस्सा न लें, दूर से बात करें, सफाई का ख्याल रखें। उन्होंने बच्चों को ताकीद की कि वो अपने इम्तिहानात की तैयारी करें। जिनके इम्तिहानात हो चुके हैं वो ऐसे राइटिंग व आर्टिकल्स और दीगर मालूमात में इजाफा करें, लेकिन घरों के बाहर न जाएं। एक वाहिद रास्ता मुहलिक कोरोना वायरस से महफूज रहने का बस यही है। अवाम को चाहिए कि वो यकसुई के साथ अमल करें और इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। సైబరాబాద్ ఏరియాలో మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఈ ఒక కర్ఫ్యూని 100% సక్సెస్ చేసినారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఇది కర్ఫ్యూ కాదు, ఈ కేర్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే ప్రజల కోసము, వాళ్ళ శ్రేయస్ కోసము మన ప్రధానమంత్రి గారు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు పిలుపు మేరకు ఈ ఒక కర్ఫ్యూ పాటించడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పాటిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అందరూ కూడా తెలుసు, మన ఇప్పుడు దాకా డిటెక్ట్ అయిన కేసెస్ 21 కేసెస్ అన్నీ కూడా బయట నుంచి వచ్చిన ప్యాసింజర్స్ ద్వారా, విదేశీ నుంచి వచ్చిన ద్వారానే వచ్చింది. ఇంకా మనకు లోకల్ కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ కాలేదు, కమ్యూనిటీలో వెళ్ళలేదు. సో ఇలాంటి ఒక మెజర్ వల్ల డెఫినెట్లీ ఈ ఒక చైన్ని కట్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో ముఖ్యంగా ప్రజలు కోరేదేమంటే రేపు ఉదయం 6 గంటల దాకా ఎవరు కూడా రావద్దు, బయటకు రావద్దు. మీరందరూ కూడా ఏదో మనము బయట ఎట్లా ఉందో చూడడానికి కూడా కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాంటి ప్రయత్నం చేయవద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా మీరు ఇంట్లో కూడా పిల్లలతోని, ఫ్యామిలీతోని ఒక క్రియేటివ్గా మీరందరూ కూడా ఈ టైం స్పెండ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ, ముఖ్యంగా ఇది ఈ రోజు ఒకటే కాకుండా వచ్చే ఒక 15 డేస్ మనకు చాలా కీలకమైన. ఎందుకంటే ఈ చైన్ కట్ చేయాలంటే అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా హోమ్ ఫర్ హోము, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, లేదంటే మీరందరూ కూడా ఇంటి నుంచే పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ తప్ప మీరు బయట పోవద్దు. బయట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ కూడా బాగా పెరిగింది, ఇంటి నుంచి కూడా పని చేయవచ్చు. ఎమర్జెన్సీ ఉంటేనే బయటకు వెళ్ళండి, లేదంటే బయటగా పోవద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. మనము ఈ ఒక కోవిడ్-19 ఇది చేయాలంటే, స్ప్రెడ్ కాకుండా చూసుకోవాలంటే ఈ సోషల్ గ్యాదరింగ్ని ఆపాలి. సో మీరందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా పెళ్ళిళ్ళు, ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా మానుకోవాలి. ఇదేదో పిల్లలకి హాలిడేస్ ఇచ్చారు ప్రభుత్వం అని చెప్పి పిల్లలతోని మాల్స్కి వెళ్ళడము, షాపింగ్ వెళ్ళడము, లేదంటే ఇంటికి రిలేటివ్స్ దగ్గర ఊరికి వెళ్ళడము అలాంటివి చేయవద్దని చెప్పి కూడా నేను కోరుతున్నాను. పిల్లలు కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళని మీరు ఇంటిలోనే క్రియేటివ్గా ఏదో ఇండోర్ గేమ్స్, మంచి బుక్స్ చదివించడము, లేదంటే మంచి ఆర్టికల్స్ చదివించడము చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను.
మన దగ్గర మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో దాదాపు 1350 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా కోరేది ఏమంటే మీకు ఇచ్చిన 14 రోజు ఇంట్లోనే ఉండండి, మీరు బయట పోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. అక్కడక్కడ కొన్ని జిల్లాల్లో ఈ సంఘటన జరుగుతున్నాం, వాళ్ళు బయటగా వచ్చి తిరుగుతున్నారని చెప్పి మీరు బయట తిరిగితే మీకు నష్టమవుతుంది, మీ ఫ్యామిలీకి నష్టమవుతుంది, మీకు ఎవరెవరు కాంటాక్ట్ వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా నష్టమయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. మీరు స్వచ్ఛందంగా హోమ్ క్వారంటైన్ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ 14 డేస్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకొని మీ బయట రావాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఎవరిని కూడా కాంటాక్ట్ కాకుండా సపరేట్ యూటెన్సిల్స్, సపరేట్ ఫుడ్, సపరేట్ మాస్క్ అంతా పెట్టుకొని మీరు స్వచ్ఛంగా పరిశుభ్రంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ 15 డేస్ మనకు చాలా కీలకమైన. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. గవర్నర్ అయిన ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళే పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు, వాళ్ళే స్వయంగా పర్సనలీ మానిటర్ చేస్తున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్ని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పక్క జిల్లాలో పక్క స్టేట్లు కూడా కొన్ని కేసెస్ డిటెక్ట్ అవుతున్నాం. సో అందుకు మన అందరూ కూడా జాగ్రత్త ఉండాలని చెప్పి అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా మరి కోరుతూ ఈరోజు ఈ కర్ఫ్యూని సక్సెస్ చేసేందుకు ప్రజలందరూ కూడా పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. బంద్ అయిపోయినాం, ఇంకా కొన్ని డొమెస్టిక్స్ ఫ్లైట్స్ తిరుగుతున్నాం, అది కూడా ప్యాసింజర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఎమర్జెన్సీ ఉన్న వాళ్ళే వస్తున్నారు, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. దాదాపు అక్కడ విదేశీ విమానం తగ్గించడం బంద్ కావడంతో విదేశీ ప్రయాణం కూడా బంద్ అయిపోయింది. ఐటీ కారిడార్ బాగుంది, అన్ని చోట్ల కూడా అందరు కూడా స్వచ్ఛంగా ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ అందరు కూడా బంద్ చేసేశారు. ఎక్సెప్ట్ కొన్ని చోట్ల, అది కూడా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్. అంటే ముఖ్యంగా మన హైదరాబాదు ఐటీ ఇండస్ట్రీ చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ఇంపార్టెంట్ భూమిక పోషిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కావాల్సిన బ్యాక్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్, క్రిటికల్ ఆపరేషన్స్ మన హైదరాబాద్ నుంచి నడుస్తుంది. సో హైదరాబాద్ నుంచి నడుస్తున్న సందర్భంగా కొన్ని పర్సన్లు వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ క్రిటికల్ ఆపరేషన్స్ని చూసుకుంటున్నారు. అదర్వైజ్ అందరు కూడా 100% सक्सेस आइंदी आईटी कॉरिडोर लो। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।